सत श्री अकाल न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। साड़ी खास पेशकश लैके मैं विजयपाल सिंह बराड़ दर्शकों के सामने हाजिर हाँ। दिल का दौरा, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ये गल्लां असीं अक्सर सुनते हाँ। कई बार सुनते हाँ जदों किसी के मरग ते जाइए, किसी बीमार का पता लैन हस्पताल जाइए, अफसोस करते हाँ, चिंता करते हाँ, तो फिर उस तो बाद अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी च उस तरह मसरूफ हो जाते हैं। पर यह कोई नहीं सोचता कि हार्ट अटैक आया क्यों, इसकी वजह की सी, इसनूं रोकिया किवें जा सकता है, या अटैक आउण ते की सावधानियां वरतियां जा सकदियां ने। सो अज साडी खास पेशकश दे विच इन्हां गल्लां नूं ही खोल के ते बोल के समझण दी कोशिश करांगे। तो संडे स्पैशल च हार्ट अटैक की गल करन दी लोड़ क्यों पई? यह सब शुरू होया पिछले कुछ दिनों तो दिल का दौरा पैण दियां आ रही लगातार मौतां दियां खबरां दे नाल। और ताजा मामला है लहरा गागा दे पिंड रतनगढ़ पाटियावाली दा, जिथे एक 20 साल दे नौजवान दी हार्ट अटैक नाल मौत हो गई। नवी उम्र का सोहना सुनखा नौजवान जिसकी उम्र अते मत हाले खाण खेडण दी सी, नवी जिंदगी की शुरुआत करने लई अमेरिका जा रहा सी। किन्ने सुपने सी अते किन्नियां आसां इस मां नूं भी, पर दिल दा मामला ये सब नहीं देखदा। हार्ट जदों अटैक करदा है, ना उमरां अगे आउंदियां ने, ना सुपने ते ना ही आसां। ਤੇ 20 ਸਾਲਾ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਡਲੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਗਏ ਸੀਗੇ। बस उदों तो ही खुशियां दे विच बहुत ज़्यादा सीगा। ओवर एक्साइटमेंट ने ही इहदी जान ले ली। उत्थों इहदा वीज़ा अप्रूव हो गया सीगा। जिस दिन 15 तरीक नूं इहदी डेथ हुंदी है, 15 तरीक नूं चंडीगढ़ तो कंसलटेंट तो उहदा वीज़ा ते पासपोर्ट कलैक्ट करना सीगा ते टिकट असीं राखवी 24 तरीक की कर रखी सी भी ਜਦੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੀ ਆ ਉਹ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਰਣਜੋਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਖ ਦੇ ਝਪੱਕੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਵਨੀ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਬਖਰੀ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ। मौका खुशियां दा सी। 14 दसंबर नूं पोती दा विआह सी अते हल्दी दी रस्म चल रही सी। जाहिर है दादी बेहद खुश सी, पर खुशियां ज्यादा देर ना रहियां। लाड़ी दी दादी नच रही सी, झूम रही सी अते दिल दे अरमानां नूं जिउण दी कोशिश कर रही सी, पर अरमान जिउंदे करन दी कीमत दादी नूं जान दे के चुकाउणी पई। दिल दा दौरा पिया तां नचदी बजुर्ग महिला स्टेज ते ही धड़म कर डिगी। ठीक इसे तरह की मौत वाराणसी के मनोज नूं आई, जो परिवार नाल विआह की खुशी च डांस कर रहा सी, पर डांस का चांस तो मिलिया ही नहीं। चांस मिलिया हार्ट अटैक नूं। मनोज डिक्के डोले खांदा पिछे नूं डिग गया। इस तो पहला किसी नूं कुछ समझ आवे या कोई दवाई बूटी का इंतजाम करे, उस तो पहला ही मनोज अखां मीट गया। देश ही नहीं विदेशों च गए नौजवान, कुड़ियां, बच्चे, बजुर्ग अनेकों उदाहरण ने जदों दिल का दौरा या दिल फेल होने देखते ही देखते किसी की मौत हो गई होवे। पर एक कुछ अजिहे मामले सी
ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕੋਈ हैरान ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਨਿਬੜਿਆ ਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਏ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਾਂ ਦਿਲ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਓਵਰ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਵਜ੍ਹਾ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਖਰ ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੇ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦਿਲ ਆਖਿਰ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਵਾਨ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਮ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੌਤ ਦੇ ਆਗੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਅਤੇ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ 3 ਧਾਮੀਆਂ ਖੂਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧਮਨੀਆਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਾਸ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਫੇਲਿਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਦਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅੰਗਾਂ ਤੱਕ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ HK ਬਾਲੀ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਿਥਮੋਜੈਨਿਕ ਕਾਰਡੀਓਪੈਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ 5 ਸਿਲੈਕਟਰ ਵੀ ਬਣੇ। ਯੰਗ ਏਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਅਰਿਥਮੋਜੈਨਿਕ ਕਾਰਡੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਫਿਬ੍ਰਿਲੇਟਰ ਲੱਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲ ਕਾਰਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦ ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਦੀ ਇਰੈਗੂਲਰ ਬੀਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਾਮਨ ਮੈਡੀਸਨ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਤੋ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ 100 ਮਰੀਜ਼ ਲਾਂਗੇ 100 ਚੋਂ 80% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾੜੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ। ਨਾੜੀ ਬੰਦ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੇ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ 'ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੇ? ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਸ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸੇ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਾੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਰਟ ਮਸਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਫਾਰਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਫਾਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਟ ਮਸਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਡੈਡ ਹੈ, ਮਸਲ ਡੈਡ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਜੋ ਆਮ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਮੋਟਾਪਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਜਿਮ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਫੇਲਿਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਫੈਟ ਡਾਈਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਧ ਫੈਟ ਵਾਲੀ ਡਾਈਟ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਡਾਇਬਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰਟ ਫੇਲਿਅਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬੀਪੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਇੱਕ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਮ ਜਾ ਕੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਹੈਡ 6 ਐਬਸ, ਦੇ ਵਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਆਈਕਨ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਰਾਜੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਯੰਗ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਪੈਰੈਂਟਲੀ ਹੈਲਦੀ ਦਿਖਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰਟ ਕਰਕੇ ਸਡਨ ਡਿਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਡਨ ਕਾਰਡਿਕ ਡੈਥ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ
ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਕੜਨ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਬਰਾਹਟ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਨਾੜੀ ਐਪੀਕਾਰਡੀਅਲ ਆਰਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਅਜੇ ਨਾੜੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅਰਿਥਮੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ, पेशेंट has died before heart attack has actually occurred। तो ये अरिथमिक डेथ है। ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि जिसले पेशेंट ਨੂੰ ऐसी ਗੱਲ होती है तो ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਲਿਵ ਅ ਨੀਅਰ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਡਨ ਕਾਰਡ ਇਟਸ ਆਕਸੀਮੋਰਨ ਕਿ ਸਡਨ ਕਾਰਡ ਸਰਵਾਈਵਲ ਆਫ ਸਡਨ ਕਾਰਡਿਕ ਡੈਥ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਐਸੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਏ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿੰਨਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੱਛਣ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਫਿੱਟ ਦਿਖਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਜਿਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜੌਨ ਅਬਰਾਹਮ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ 6 ਐਪਸ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਮਸਲ ਬਣਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਮ 'ਚ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਮ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਮ 'ਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਵੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ TMT ਵੀ ਬੇहद ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਮ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਓਕੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਔਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵੀ। ਮਗਰ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ 6 ਐਪ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਏਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਲੀਨਿਕਲ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ECG ਕਰਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਇਕੋ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਏਜ ਤੁਹਾਡੀ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ TMT ਕਰਾ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 95% ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਚੈਨਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਡੀਓਮਾਇਓਪੈਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਸਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਮ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਅੰਨੇਵਾਹ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਣੇ ਮਿਣੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਟ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਯੂ نو ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫॉर ਮਾਈਂਡ ਆਲਸੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਡਰ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ। somebody is taking 8000 calories. I met somebody who कहते मैं 8000 calories लेना। No, this is not going to happen. तो ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ supplement use ਕਰਦੇ। We have seen in unregulated gyms even anabolic steroids being used.
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਘਰ 'ਚ ਪਈ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਿਤ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਰਦ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਦੀ ਇਰੈਗੂਲਰ ਬੀਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਾਮਨ ਮੈਡੀਸਿਨ ਕਰਕੇ ਵੀ। तो कारण काफ़ी हो गए, बट इंपॉर्टेंट सब तो अगर 100 मरीज लाएंगे 100 चो 80% लोगों को नाड़ी बंद करके प्रॉब्लम होएगी। ਨਾੜੀ ਬੰਦ। हाँ, तो दैट इज द प्रॉब्लम। ਜੇਕਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਲੋੜ ਹੈ ਸਹੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਮਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਿਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਿਰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਚੰਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਬੈਡ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘਟਾਓ, ਖਾਣੇ 'ਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਘਿਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਕਰੋ, ਫਲ, ਸਲਾਦ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ, ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਕਸਰਤ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੈਲਥ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਬੇहद ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ CPR, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ। ਪੰਪ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਰਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਿਡ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੀ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਲਾਈਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨਿੱਪਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਲਾਈਨ, ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਾਸਓਵਰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ। ਇੱਕ ਇਫੈਕਟਿਵ CPR ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਇਫੈਕਟਿਵ CPR 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਅੱਛੇ ਮਿਲਦੇ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਿਡ ਸਟਰਨਮ ਲਾਈਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਿਡ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਈਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਹੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸਓਵਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਇਮੇਜਿਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ, ਚਾਹੇ ਖੱਬੀ ਚਾਹੇ ਸੱਜੀ, ਇਹ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਪੰਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਦਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਈਡਲੀ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ 120 ਪਰ ਮਿੰਟ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨਸ, 120 ਕੰਪਰੈਸ਼ਨਸ ਪਰ ਮਿੰਟ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਲੀ ਖੁਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ CPR ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿਦਮਿਕ ਡੈਥ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਫਿਬ੍ਰਿਲੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ CPR ਕਰਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ CPR ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਗਨਸ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਆਰਗਨਸ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਬਚਾ ਪਾਈਏ। ਸੋ CPR ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ किसी और ने टेक ओवर नहीं कर लिया, तब तक ये CPR करने रहना चाहिए। और साडा ब्रेन ऐसा है कि एज रिलेटेड है, और यंग एज असी 25-30 मिनट अद्धा घंटा असी देखा है कि इन्नी देर तक भी घंटे डेढ़ घंटे तक भी असी पेशेंट को अलाइव रख सकते हैं और पूरी रिकवरी करता। सो इस वास्ते असी बिलीव करते हैं कि डोंट गिव अप, बिल्कुल कंटिन्यू टू डू इट। ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਖੈਰ, ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਬਚੋ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ।